सुप्रीम कोर्ट वालों सुमेर सिंह सैनी ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि जिन्ने परचे जे कोई परचा अगे भी ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕਟ ਇਹ ਆਰਡਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਨੀ ਗਿਲਟੀ ਹੈ, ਸੈਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਡੇਟ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਤਫਾਕਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਡ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੰਨੀ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ 3.5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਮ ਆਰਡਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਜਾਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ। ਬੜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਆਖਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ। आखिर किवें हाईकोर्ट वालों सुमेर सिंह सैनी नूं एक वड्डी राहत मिली हुई सी। इस बारे सारी गलबात करांगे ते पुछांगे किस दी ढिल करके सुमेर सिंह सैनी नूं खुल मिली सी। ते खबरसार देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। इस बारे गलबात दे लई साडे नाल मौजूद ने एडवोकेट प्रदीप विर्क जी। सब तो पहला स्वागत करांगे सर, बहुत स्वागत है ते खबरसार। बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुहाडे दर्शकों नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। सर सुप्रीम कोर्ट वालों सुमेर सिंह सैनी नूं वड्डा झटका मिलिया है, सब नूं पता है। ब्लैंकेट बेल के पिछे दा राज की है या फिर इन्नी वड्डी राहत हाई कोर्ट तो किवें मिल सकती है? देखो, ब्लैंकेट बेल बेसिकली एंटीसिपेटरी बेल होंदी है जिहड़ी कि इंसान नूं उदों दित्ती जांदी है जदों उहदे खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई हुंदी और वो सफिशेंट ग्राउंड शो कर दिंदा है कि मेरे खिलाफ एक जिवें साजिश के तहत झूठा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये जनरली उदों होंदी है जदों कोई हायर लैवल के ऑफिशियल्स कोई कॉन्सपीरेसी हैच करके किसी को फसाउण की कोशिश कर रहे हो, उस वेले जनरली ब्लैंकेट बेल दी जाती है। हुण की हुंदा जिहड़ा प्रोसीजर है कि पहला इंटरिम दिओ, जे बंदे दा कंडक्ट ठीक है तो वो ब्लैंकेट बेल साल लई वैलिड करके कन्फर्म करते हैं। हुण इस केस दे विच जो मैं गल्लां दस्सण जा रहा, मैं तुहाडे दर्शकों तो भी एक रिक्वेस्ट करांगा कि मैं पिटीशन नंबर दे रहा CRM-M 45242 ऑफ 2018। इस पिटीशन दे ऑर्डर्स जिन्होंने मैं रेफर करन जा रहा, ये तुसी हाई कोर्ट की वैबसाइट पर देख सकते हो। सो उत्थे लॉग इन करके कोई भी बंदा नॉर्मल कोर्स दे विच ये ऑर्डर्स डाउनलोड कर सकता है और जिहड़ी मैं गल्लां कह रहा उन्होंने वेरीफाई कर सकता है। अक्टूबर 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਿਸਟਰ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਿਮ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਿਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਲੀ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਡੇਟ ਪਵਾਉਂਦੇ। ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਪੈ ਗਈ, उसके फिर रिप्लाई तो बाद आर्ग्यूमेंट्स लिए लिस्ट हुई। सैनी के वकील ने कहा जी रिप्लाई कोर्ट च सानू टाइम दो, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, वो गलत कुछ नहीं है, तो कोर्ट के ही रिप्लाई फाइल करो। हुण जे इहो जिहा सेंसिटिव मैटर है, वो एक साल आए टपाउणा चाहिए बिना रिप्लाई फाइल कीतियां कि रातों रात रिप्लाई फाइल कर देना चाहिए सी। एडवांस कॉपी तो सरकार को आई गई सी। दूजी गल, इंटरिम जे विकेट करवाउणी उहनूं चैलेंज कर दिंदे ऑर्डर नूं। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਟਰਿਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਇੱਕ 2020 ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਉਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਆਰਡਰ, ਔਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਮ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਪਲੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ एक लीगल पैरामीटर ਨੂੰ एक्सीड कर गया, जिस उत्ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हुण किया है कि एक किस तरह हो सकता है, ये गलत है और 2 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ डिसाइड करने लिए ऑर्डर्स किए हैं।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਸਪਟੈਂਬਰ 2021 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੇ ਵੇਖਣ ਤੇ 45 ਜਾਂ 47 ਪੇजेस ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਰੀਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰ ਵਿਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਧਮਕਾਊਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਭਗੌੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਐਬਸਕੌਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫੇਥ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਸੀਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਣੀ ਗਿਲਟੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਝਾਂਜੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੰਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੱਜਸ ਦੇ ਇਲੀਗਲੀ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਵਾਇਲੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡੀਜੀ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਤਾਂ ਪਲੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਸੀ। ਵੈਂਡੇਟਾ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ 94 ਦਾ ਹੈ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੱਥ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਈ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟੈਰਿਮ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਈ ਡੇਟ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਤਫਾਕਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਡ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਫਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਏਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜੇ ਏਜੀ ਦੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕੇਸ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ 2 ਡੇਟਸ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਡੇਟ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਲਤੀ ਕੀ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਾਇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਚੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਵੀ, ਔਰ 3.5 ਸਾਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 10 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਔਰ 4 ਮਾਰਚ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇ ਵਿਕੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਪਲੀ ਬਚੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ 3.5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਮ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਜਾਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਆ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟਸ ਆਏ 4-5 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 6 ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਬਸਕੌਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਜੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਿਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ? ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਪਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਇਸ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਦੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ?
ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਰਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 10 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਰ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀ ਕੋਰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਔਰ ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫੈਂਸ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਐਕਸੀਡ ਕਰਨ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਲੰਦਾ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, APS ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ AG ਬਣਦੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪਤਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਦੇਰ ਆਇਆ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਦਰੁਸਤ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਸਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਬਲੈਂਕਟ ਬਿੱਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੈਂਕਟ ਬਿੱਲ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਪਲੀ ਗਈ, ਬਲੈਂਕਟ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਬਸਕੌਂਡ ਕਰ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਲੁਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਦਡਰਾ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ, ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਖੇ, ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੇ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।